आइए सब अपनी अखां नूं बंद करिए, अज की इबादत के लिए शुक्र करिए खुदा बंदा। और बड़े ही आदर योग समय के लिए खुदा बंदा शुक्र करिए, क्यों जो समा आया है खुदा बंदे पवित्र कलाम नूं सुनन दा, समझण दा ते उहदे अनुसार अपनी जिंदगी नूं चलाउण दा, कुछ आत्मा दीयां गल्लां सीखण दा वेला आ पहुंचिया आ। अपनी अखां नूं बंद करिए और अपने आप नूं खुदाबंद दी हजूरी दे विच देइए, तां जो पवित्र आत्मा जिहड़ा आ प्रॉपर रीति दे नाल तुहाडी मेरी जिंदगी दे उपर अपना अधिकार लवे और अपना जिहड़ा प्रोजन आ उहदा ओह पूरा करे। आइए अपनी अखां नूं बंद करिए। सब तो पहला असीं अपने समझ नूं, अपने ख्यालां नूं, अपने दिल नूं खुदाबंद दे हत्थां दे विच देइए। सच्चा जिंदा मेहरबान खुदाबंद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह दे जिंदा नाम च तुहाडा शुक्र अदा करदे हां इस बड़े ही आदरयोग समय के लिए मेरे प्रभु, जो खुदाबंद तुसीं साडी जिंदगी च बख्शिया, बीते दिनों के संभालिया, हर तरह की परेशानी तो बचाया खुदाबंद। दुख तकलीफा परेशानियां आईयां पर उन्हां चों कढ लिया खुदाबंद। असीं दिल तो तुहाडा धन्नवाद करते हैं प्रभु जी, और विनती ये करते हैं मेरे प्रभु कि हुण तुसीं जो समा सानूं पवित्र कलाम दा दे दिता है मेरे प्रभु, असीं विनती करते हैं कि तुहाडा पवित्र आत्मा साडे सारियां दी मदद करे मेरे खुदाबंद। तुहाडे बंदे दी बोलण दे विच और तुहाडे लोकां दी सुनण समझण दे विच मदद करे खुदा बाप जी। असीं धन्नवाद करते हैं प्रभु, जुम्बिश करे तुहाडा रूह पाक और वचन दे भेदां नूं खोलो खुदाबंद। और अज दा वचन तुहाडे लोकां दी खुदाबंद दिलां दी चंगी जमीन ते जाके डिगे खुदाबंद। अज दे वचन दा बीज और 100 दा 100 गुणा फलदायक होवे प्रभु। मांदगियां कमजोरियां नूं दूर करदा जावे, परफेक्शन दे विच ले आवे मेरे खुदाबंदा। धन्नवाद अदा करदे हां इन्हां सारियां आशीषां दे लई, सारियां बरकतां दे लई। तुहाडे नाम नूं मुबारक आखदे होए प्रार्थना नूं प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे हां, आमीन। मे गॉड ब्लेस। खुदाबंद तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत आशीष और बरकत देवे। उम्मीद करते हैं भी तुसीं अपने घरां परिवारां दे विच सुरक्षित हैगे आ। दुआ प्रार्थना करते हैं, रोजाना बाइबल पढ़ते हैं, रोजाना खुदाबंद दे नाल समय बिताते हैं। उम्मीद करते हैं और जिहड़ा परसन रोजाना खुदाबंद दे नाल समय बितांदा आ, बाइबल दे नाल समय बितांदा आ, खुदाबंद उहनूं बरकतां तो वांझा नहीं रहण दिंदे, बरकतां तो खाली नहीं रहण दिंदे, उहनूं फिल कर दिंदे, उहनूं भर दिंदे आ। चारों पासियों बाइबल कहंदा बरकतां नूं घेर लैणगीਆਂ। और बाइबल कहंदा मैं तैनूं ऐदां बरकत देवांगा, इन्नी बरकत देवांगा, आकाश दे झरोखे तेरे लिए खोल देवांगा और इन्नी ज़्यादा तैनूं बरकत दे देवांगा कि तेरे को रखण नूं थां ना होवेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। गल ये आ उस परसन दी आ जिहड़ा बंदा रोज़ बाइबल दे नाल समय बिताउंदा, रोज़ खुदाबंद दे नाल समय बिताउंदा, जिहड़ा रोज़ प्रार्थना दे विच बणिया रहिंदा। वफादार बंदा, ईमानदार बंदा जिहड़ा आ खुदाबंद दे दिल नूं जित लैंदा आ। और जिन्हें खुदाबंद दे दिल नूं जित लिया और उन्हें अपनी जिहड़ी आ बरकत नूं प्राप्त कर लिया। बोलो हालेलुया। अगर असीं बाइबल नूं पढ़दे हां ते बाइबल दे विच इदां ही लिखिआ आ और इदां ही असीं पढ़िआ आ कि जिन्निआं ने यीशु मसीह दे दिल नूं जित लिआ आ और उन्निआं ने ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ चंगाई लै ली, बरकत लै ली, छुटकारा लै लिया और अपनी जिंदगी नूं निहाल कर लिया, बहाल कर लिया। बोलो हालेलुया। अज बारी साडी आ, असीं शरीर दे विच होंदिआं, संसार दे विच रहिंदिआं असीं बाइबल दीआं गल्लां नूं समझ नहीं सकदे। बहुत लोग इस तरह दे हैगे ने जिहड़े बाइबल नूं पढ़दे आ पर उन्हां दी समझ दे विच नहीं आंदा या उन्हां नूं याद नहीं रहिंदा। बाइबल नूं पढ़दे आ, उन्हां दी समझ तो बाहर हो जांदा, उन्हां दे कॉन्सैप्ट तो बाहर हो जाता कि असीं की पढ़िया या उन्होंने समझ नहीं लगती आ। ਉਹਦਾ कारण यही है क्योंकि वो आत्मक नहीं आ, वो आत्मा की अगवाई दे नाल नहीं चलते आ। क्योंकि शरीरक बंदा आत्मक गल्लां नूं समझ नहीं सकता और बाइबल यह आत्मा की अगवाई दे नाल लिखी गई है, आत्मा द्वारा लिखी गई है और शरीरक बंदा इनू समझ नहीं सकता। जब तक तुसीं आत्मा प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते, जब तक तुसीं आत्मा प्राप्त नहीं करते, तद तक तुसीं बाइबल नूं पढ़ के इनू समझ नहीं सकते, तद तक तुसीं खुदाबंद दे दिल नूं नहीं जान सकते, तद तक तुसीं खुदाबंद दे जिहड़े प्रोजन आ जां परपस आ तुहाडी जिंदगियां दे विच या उहदा प्लान की आ तुहाडीआं जिंदगियां तुसीं समझ नहीं सकते। बाइबल नूं जिन्ना तुसीं मर्जी टाइम दे दो, जिन्ना मर्जी पढ़ लो, लेकिन जब तक तुसीं शरीरक हैगे आ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ भी ਤੁਹਾਡੇ पल्ले नहीं पैना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई भी वचन ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ बरकत वाला नहीं होना। क्यों? क्योंकि तुसीं शरीरक आ और संसारक आ, क्योंकि ये संसार दे लिए नहीं, ये आत्मक लोगों के लिए लिखी गई है। बोलो हालेलुया। ये उसी पर्सन के लिए लिखी गई है जिन्हें अपना छुटकारा लेना, जिन्हें अपना बचाव करना है, जिन्हें अपना और अपने परिवार नूं नरक जाण तो बचाना है। ये उन्हां लोगों के लिए लिखी गई है।
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੂਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਪਾਸਟਰੇਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਜਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੋ ਵਚਨ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜੋ ਭੇਤ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਆ, ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਆ, ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬੁੱਧੀ ਰੱਖੀ ਪਈ ਆ ਔਰ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ 1 ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, 2 ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਲੇ ਸਰੀਰਕ ਆ, ਹਲੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰਕ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਤਮਕ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਸਮਝ ਆਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ, ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਨੀਅਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਲਾਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੁੱਖ ਆ, ਜੋ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲੋਗੇ, ਓਪਨ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਬਾਈਬਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਆ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਪਰਸਨ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਭੇਜਦਾ ਜਾਂ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੋ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਰੀਰਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਪਈ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਆਤਮਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਤਮਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਦੂਸਰਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਲਾਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ।
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪਲਾਨ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਤਮਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤਰਸ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਚਾਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ, ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਭੇਤ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁੱਲਣੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਗਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨੀ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਭੇਤ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁੱਲਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਕ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੌਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇजेस ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵਰਟ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਕ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਰਕਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਬਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਕ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਗੇ। ਸਰੀਰ ਸੋਣਾ ਮੰਗਦਾ, ਸਰੀਰ ਰੈਸਟ ਮੰਗਦਾ ਆ, ਸਰੀਰ ਆਲਸਪਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਗਾ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਭਰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਭਰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਾਈਟਲ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਵਚਨ ਦਾ ਕਿ ਆਤਮਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸਮਝ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਤਮਕ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ, ਬਰਕਤ ਵਾਲੀਆਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਆਨੰਦ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ। ਪਾਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਲਾਣਾ ਜ਼ਬੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਫਲਾਣਾ ਜ਼ਬੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਜੀ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਨਾ ਬਣ ਬੈਠੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਵੇਰ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇੱਕ ਹੀ ਜ਼ਬੂਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਬਾਈਬਲ ਸਿਰਫ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅਗਰ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਆ, ਬਰਕਤਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਕ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਆਤਮਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਲਾਨ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਹੂ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਪਾਇਆ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿਲ ਠਕਵਾਇਆ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਭੇਤ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਚਾਹਿਆ ਔਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਚਨ ਦਾ, ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸਮਝਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਤਮਕ ਆ, ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਰੀਰਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਕਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਕ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ, ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਵਰਗ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਪਲਾਨ ਆ, ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆ। ਉਹਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਸਰੀਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਸਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਰਕ ਆ ਸਵਰਗ ਆ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਸਵਰਗ 'ਚ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੱਗਣਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਚਾਹੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੱਗਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਟਾ ਅਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਕ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਓਪਨ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਾਈਬਲ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦਾ 9 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਔਰ ਉਹਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦਾ 9 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅੱਖੀਂ ਨਾ ਵੇਖੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਅੱਖ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਨ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਵੰਤ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਉਹ ਰਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਨ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੱਖ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਨ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖੀ ਨਾ ਵੇਖੀਆਂ, ਨਾ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਉਹ ਰੈਡੀ ਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਕ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਤਮਕ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੈਡੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਆ, ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ। ਉਹ ਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਕ ਹੋਵੋ ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੋ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਰੀਰਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਫਸੂਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੂਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਆਸੇ ਦੀ ਪਿਆਸ ਉਹ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਰੱਖੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਰੱਖੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਪਿਆਸ ਰੱਖੋ, ਚਾਹੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਗਰੋਥ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਸ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਏਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਟ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਲਾਨ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯਸ਼ਾਇਆ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਯਰਮਾਇਆ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਸੋਚੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਔਰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਔਰ ਉਸ ਚੰਗੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਕ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਲਾਨ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਰਕਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੁੱਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਅੱਖ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਅਗਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਲਗਨ ਜਿਹੜਾ, ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਾਲਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੂਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਤਮਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਸਰੀਰਕ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਤਮਕ ਪਰਸਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਆ ਬਰਕਤਾਂ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ, ਛੁਟਕਾਰੇ, ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਔਰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਸਭ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ,
आई लव यू जीसस बोलन दे नाल नहीं, साबित करो। जिथे पाप ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਂਦਾ, ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਵਿੱਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ, ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਆਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਲਾਈਕ ਯੂਸਫ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਹੁਤ ਆ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਗਿਫਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਣ ਦਾ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗਿਫਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਗਿਫਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਆਤਮਿਕ ਬੰਦਾ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਆਤਮਿਕ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਤਮਿਕ ਆ ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਬੰਦਾ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਔਰ ਸਰੀਰਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਖੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਰੀਰਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਗਰਦਨ ਘੁਮਾਈ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ, ਕਦੀ ਆਹ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਕਦੀ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ। ਲਾਈਕ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ 3-4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ। ਵਚਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ, ਆਤਮਿਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਤਮਿਕ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਤਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਲਾਭਵੰਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਮय ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਭਵੰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਬਰਕਤ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਤੋਂ, ਰਹਿਣ ਤੋਂ, ਠਹਿਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਵਨ ਤੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਬੁੱਧ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ। ਉਹਦੀ ਬੁੱਧ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਠਹਿਰਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਟ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਰੱਖਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਔਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰੰਤੂ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅੱਖੀ ਨਾ ਵੇਖੀਆਂ, ਨਾ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੀਂਹ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੀਂਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਪਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ, ਪਰ ਧਰਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ ਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ ਆ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਬਿਗ ਪਲਾਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਚਾੜਦਾ ਆ ਪਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਧਰਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਗੇਰਦਾ ਆ ਧਰਮੀ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਪਾਪੀ ਤੇ ਵੀ। ਧਰਮੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਧਰਮੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣੋ
और खुदाबंद दे प्यार दे विच रहो, आत्मक बनो। और देखियो फिर वो किद्दां बारिश करदा, लोकां ते मींह दी बारिश होनी, तुहाडे उपर ओहदी आशीषां दी बारिश होनी। लाइक ए फाइनांस जिहड़ा तुहाडा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तुहाडा रुतबा हो जाएगा। एक एक खुदाबंद दे वल्लों तुहानूं एक ब्लैसिंग्स मिलनी है, चाहे वो दूतां दे नाल गल्लां करन वाली होवे, चाहे आत्मा दीयां गल्लां दी समझ रखण वाली होवे, चाहे होर जो खुदाबंद दी इच्छा है तुहाडी जिंदगी दे विच पूरी होवे। बोलो आमीन, हालेलुया। पर ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹਦੀ ਸਿਰਫ ਕਾਮਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਸੰਸਾਰਕ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਗੋਲੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਗਾ, ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਬਰਕਤ ਪਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਚਾਹਵੰਦ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆਣੀ ਆ। ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ ਔਰ ਗਪੋੜੀ ਆ। ਗਪੋੜੀ ਮੀਨਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਪਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੱਪਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਕ ਬਣੇ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੁੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਸੁਣਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੱਖ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਨ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਆ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਤਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਗਹਿਰੇ ਆ, ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਆ, ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨੀਆਂ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਤਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਪਰਸਨ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂਚ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲਾਈਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਜੋ ਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਚਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ?
क्योंकि वो जो रियल प्रॉफिट आ वो खुदाबंद दे नाल प्यार करने वाला और खुदाबंद की वो चुनाहट आ और खुदाबंद फिर अपने दिल नूं उहदे उपर जाहिर करदा क्योंकि जो प्रॉफिट दे दिल दे विच गल्लां खुदाबंद पाउंदा और ना किसी अख ने सुनिया ना किसी कान ने सुनिया ना किसी अख ने देखिया ना ही किसी दे मन दे विच आईयां वो परमेश्वर दे मन दीयां गल्लां हुंदियां जिहड़ियां प्रॉफिट रियल प्रॉफिट दे उपर जाहिर हुंदियां फेक दे उपर नहीं। हालेलुया। उम्मीद करदा तुसीं समझ पा रहे हैं गल्लां। कहता उन्हें परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा साडे उपर ये गल्लां जिहड़ियां उन्हें चुने हुए बंदियां दे लई प्यार करने वाले बंदियां दे उपर जाहिर करनियां उन्हें आत्मा के द्वारा साडे उपर जाहिर कर दित्तियां और आत्मा सारियां वस्तुआं दी सगों परमेश्वर दी डूंघियां वस्तुआं दी कहता जांच कर लैंदा है। अगे लिखिया मनुख दे आत्मा तो बिना जो उहदे अंदर है सुनना गौर करने वाली गल है। कहता एक पहला जो मैं तुहानूं दूसरे तीसरे टॉपिक दे विच पहला कि जो अखा ने देखा नहीं कन्ना ने सुनिया नहीं मन ने सुनिया नहीं और परमेश्वर ने प्यार करने वाले दे लई तैयार कीतियां हुई बरकतां। और सैकेंड जिहड़ा स्टैंजा आपां पहुंच रहे हैं कि जिहड़ा परमेश्वर दा आत्मा जो सानू मिलिया वो सारियां वस्तुआं दी पर खास करके परमेश्वर दी डूंघियां गल्लां दी जांच कर लैंदा कि जो जो धरती दे उपर रहिंदियां कोई भी नहीं सोच सकदा परमेश्वर दा आत्मा जो दे अंदर आ उस चीज नूं समझ लैंदा। हालेलुया। और तीसरा जिहड़ा स्टैंजा आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इस तरह करके लिखिया कहता मनुख दे आत्मा तो बिना जो ਉਹਦੇ अंदर आ मनुखां विचों मनुख दियां गल्लां कौन जानदा है। कहते मनुख दे आत्मा तो बिना जो ਉਹਦੇ अंदर आ मतलब जो मेरे अंदर आ मेरा ही आत्मा जान सकदा तुसीं नहीं जान सकदे इस समय मेरे दिल दे विच की चलदा पिया। लाइक मैं इस पेन स्टैंड नूं हटा के इत्थे रखना कदों हटाना किन्ने टाइम बाद हटाना ये मेरा आत्मा जानदा मेरा दिल जानदा मैं कदों इस सीट तो उठना आ कदों प्रेयर दे विच रहना आ कदों बाइबल नूं पढ़ना आ ये मेरे आत्मा तो बिना कोई नहीं जान सकदा दूसरा मनुख नहीं जान सकदा। कदों मैनूं भुख लगी आ दूसरा मनुख नहीं जान सकदा मेरा ही आत्मा जान सकदा है। हालेलुया। सुनना अगे बाइबल की कहंदा की क्लैरिफिकेशन करदा है कहंदा मनुख दे आत्मा तो बिना जो ਉਹਦੇ अंदर आ मनुखां विचों मनुख दी गल्लां नूं कौन जानदा आ। कहंदा इसे प्रकार परमेश्वर दे आत्मा तो बिना परमेश्वर दियां गल्लां दी कोई परमेश्वर दियां गल्लां कोई नहीं जानदा। हालेलुया। कहंदा इसी तरह परमेश्वर दियां गल्लां कोई नहीं जानदा इसे प्रकार परमेश्वर दे आत्मा तो बिना परमेश्वर दियां गल्लां कोई नहीं जानदा। हालेलुया। परमेश्वर दे प्लान परमेश्वर दियां गल्लां परमेश्वर दे द्वारा खोलण वाले भेत परमेश्वर दे द्वारा बंद कीते दरवाजे कदों खुलने आ और किद्दां खुलने आ किहदे लई खुलने आ साडे लई किद्दां खुलने कदों खुलने आ इन्हां भेतां नूं खोलण दे लई जानण दे लई सानूं आत्मक होना पैना सानूं उहदे आत्मा नूं प्राप्त करना पैना फिर असीं इन्हां गल्लां नूं समझ सकदे आ कि जो बरकतां दे दरवाजे जो फाइनांस स्ट्रॉन्ग होने दे दरवाजे आ जो कर्जे तो छुटकारे वाले दरवाजे आ जिहड़े बंद होए ने वो खुलने किद्दां ये भेत किद्दां तुहाडे उपर खुलेगा। सब तो पहला भेत खुलेगा तुहाडे उपर फिर वो दरवाजे खुलने आ। बोलो आमीन। हालेलुया। मतलब ये नहीं है भी तुसीं अज दुआ करो कि मैं कर्जे दे विच प्रभु मैनूं छुटकारा दे प्रभु मैनूं कर्जे तो छुटकारा दे इदां ही नहीं छुटकारा हो जाना। पहला आत्मक बनो फिर उहदे दिल नूं समझो फिर उहदे प्लान नूं समझो फिर वो तुहाडे उपर जाहिर करेगा। हालेलुया। कि वो भेत किद्दां खुलना पहला वो भेत खुलेगा प्लान खुदावंद दा तुसीं समझोगे ते फिर तुहाडे लई दरवाजे खुलणगे। बोलो आमीन। हालेलुया। डायरैक्ट कोई भी दरवाजा नहीं खुलता खटखटाउणा पैना है तुहानूं पहला कि परमेश्वर मेरे लिए आ काम कर पर पहला तुसीं परमेश्वर दे लई ओहदे काम करो जो जिहदे लई तुसीं चुने गए आ जिहदे लई तुसीं बनाए गए आ जिहदे लई तुसीं अज तक जिउंदे आ। बोलो हालेलुया। और अगे लिखिया मैं फिर तो पढ़दा कहंदा इसे प्रकार परमेश्वर दे आत्मा तो बिना परमेश्वर दियां गल्लां कोई नहीं जानता कोई नहीं जानदा है। अगे लिखिया कहंदा पर सानू जगत दा नहीं सगों ओ आत्मा मिलिया जिहड़ा परमेश्वर तो है तां जो असीं उन्हां पदार्थां नूं जाणीए जिहड़े परमेश्वर ने सानू बख्शे हन। बोलो हालेलुया। कई लोग समझ नहीं पा रहे कई लोग अज भी क्रिश्चियनिटी दे विच आके टाइम पास करते हैं। कई लोग अज भी उन्होंने मतलब ही नहीं पता यीशु मसीह दा यीशु मसीह दे प्यार दा
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਫੁੱਲ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਦੋਂ ਆਤਮਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਫੁੱਲ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨਾ, ਸੰਡੇ ਟੂ ਸੰਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਏ, ਬਰਕਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੇਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਤਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਗਤ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ, ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਸ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਆਊਗੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਭਟਕਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਦੀ ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਦੀ ਫਲਾਣੇ ਚਰਚ, ਕਦੀ ਫਲਾਣੇ ਚਰਚ, ਕਦੀ ਫਲਾਣੇ ਚਰਚ, ਕਦੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਧਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਲਾਨ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੰਬੀ ਰੇਸ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਬਣਨਾ ਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੇ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਣੇ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸਹਿਣੇ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਰੇਸ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਬਣਨਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮੌਤ ਨਾ ਜੁਦਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੇ ਪੈਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸਹਿਣੇ ਪੈਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਮਨਾਉਣੇ ਪੈਣੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਰੇਸ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਧੀਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਦ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਮਝਦਾ
ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਆ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 5-10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਲੇਟ ਉੱਠਣਾ ਔਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਟਾਫਟ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੁਆ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਫਿਰ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੁਆ ਔਰ ਫਿਰ ਸੋ ਜਾਣਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੁਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਪਈ ਆ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਓ ਔਰ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹਾਂ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਝੁੰਡੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਪਾਪ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਰਥਾਤ ਆਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਆਤਮਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੌਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਆ। ਇਸ ਆਤਮਕ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਆ, ਪਰ ਠਹਿਰਨੀ ਆਤਮਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਕ ਬੰਦਾ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਅਟਕ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਅਟਕੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਰਥਾਤ ਆਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਆਤਮਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਆਤਮਕ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਪਿਆਸਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਭੁੱਖਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁਲਵਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਸਾਰੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਾਭਵੰਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਪੁਰਾਣਿਕ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰਕ ਬੰਦਾ ਆ, ਪੁਰਾਣਿਕ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲੇਖੇ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਆਤਮਕ ਰੀਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਤਮਕ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਵੇ, ਆਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਹਾਂ ਆਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਨਹੀਂ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਆ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਪਾਈਸੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਹੈਬਚੁਅਲ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਰਾ ਜਾਂ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਖਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾ ਤਾਵਾ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਬੈਠੋਗੇ। ਅਗਰ ਬਿਨਾਂ ਟੇਸਟ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖਾ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਾਈਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਤਮਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ ਔਰ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ।
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਔਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਆਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਕ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਆਪ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਜੋ ਬੰਦਾ ਆਤਮਕ ਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਕ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਿਆ ਆ ਭਈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ, ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੁੱਧ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਤਮਕ ਬੰਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਲਗਾ ਸਕਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਗੇ। ਇਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਣਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਰੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਆ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਓਵਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਮੋਬਾਈਲ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਤਮਕ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਆਪ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਿਆ? ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਆ? ਔਰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਯਸ਼ਾਇਆ 33:3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੁੱਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਆਤਮਕ ਹੋ ਕੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਈ ਲੋਕ ਚਰਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬਿਤ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਚਰਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਵਨ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਗ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣੀ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਆਤਮਕ ਜੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਜਿੱਤਣੀ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਸਰੀਰ ਦੀ, ਆਤਮਾ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੇ ਗॉड ਬਲੈਸ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਸਭ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਆਦਰਯੋਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋਣ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅੱਜ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਆ ਜਾਵੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਤਮਕ
ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਜੋ ਬਰਕਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋਣ, ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿਓ, ਵੱਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਲਾਚਾਰ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਰੂਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਰੂਸ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਚੰਗਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਬੰਦ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਬਿਮਾਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀਓ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਉਸ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੇ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਬਰਕਤ ਮੇ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਗॉड ਬlesਸ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਆਸਟਨ ਸੈਮੂਅਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ। ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇ, ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਔਰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨਨ ਕਰੋਗੇ, 100 ਗੁਣਾ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। May God bless. Thank you, Jesus.